यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा कुमार, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Jesus is the way that the Lord has made, that the Lord has
सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। Give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning, 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 keep me burning till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है त्राता महान, यीशु है त्राता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm happy today, I'm happy today. In Jesus Christ I'm happy today. He has taken all my sins away, and that's why I'm happy today. I'm singing today, I'm singing today. In Jesus Christ I'm singing today. He has taken all my sins away, and that's why I'm singing today. हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी निहार, हम है पापी निहार। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने। यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm clapping today, I'm clapping today. In Jesus
ઉઠા. His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus. पिता की महिमा को जगत में लाया, मानव बना क्रूस उठाया. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આજની આ રવિવારની ભક્તિ સભામાં આપ સર્વનો હૃદયના ઊંડાણથી આવકાર કરું છું. પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે, હે ઈશ્વર, જેને તું પસંદ કરીને પાસે લાવે છે, જે તારા આંગણામાં વસે છે, તેને ધન્ય છે. અમે તારા ઘરની એટલે તારા મંદિરના પવિત્ર સ્થાનથી ઉત્તમતાથી તૃપ્ત થઈશું. આવો આપણે આજની ભક્તિ સભાની શરૂઆત કરીએ અને પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. સર્વશક્તિમાન સનાતન જીવતા પ્રભુ, અમે આભાર માને છે, સ્તુતિ કહે છે પ્રભુ, તમારા નામને ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. તમે મહાન પ્રભુ છો, તમે સામર્થ્ય પ્રભુ છો પ્રભુ. અને આજે જ્યારે પ્રભુ તમારું ભજન કરવાને માટે, તમારો જય જયકાર કરવાને માટે, તમારું વચન સાંભળવા માટે, પ્રાર્થના કરવાને માટે, આરાધના કરવાને માટે જ્યારે તમે અમને એકત્રિત કર્યા છે, ત્યારે પ્રભુ આ દરેક વ્યવસ્થાને માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ પ્રભુ. આજની ભક્તિ સભાની આશીષથી અમ પ્રત્યેકને ભરજો પ્રભુ. પવિત્ર આત્માની દોરવણીથી પ્રભુ તમે અમને આગળની ભક્તિ સભામાં દોરી જજો એવી પ્રાર્થના કરે છે. સગળો આદરમાન મહિમા તમને આપતા પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરે, સાંભળો માન્ય કરો બાપ. આમેન, આમેન. આવો ભક્તિ સભાની શરૂઆત કરતા આપણે ભજન સંગ્રહમાંથી ગીતમાં જોડાઈશું. આનંદથી, ઉત્સાહથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની આરાધનામાં આપણે સાથે મળીને જોડાઈએ, ગીતમાં જોડાઈશું. Thank you.
આ સમયે આપણે વારાફરતી વાંચનમાં જોડાઈશું. વારાફરતી વાંચન પાઠ નંબર 22, ઈશ્વર માટે તૃષ્ણા. આપણે વારાફરતી વાંચીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામનો મહિમા પ્રગટ કરીશું. હે ઈશ્વર, તું મારો દેવ છે, હું તને વહેલો શોધીશ. જ્યાં પાણી હોતું નથી એવા સુકાતા ખેદજનક દેશમાં મારો આત્મા તારે સારું તલખે છે, મારો દેહ તારે વાસ્તે તલપે છે. તેથી તારું સામર્થ્ય તથા ગૌરવ જોવાને માટે મેં પવિત્ર સ્થાનમાં તારી ભણી જોયું છે. કેમ કે તારી કૃપા જીવન કરતા ઉત્તમ છે, મારા હોઠો તારી સ્તુતિ કરશે. હું આવી રીતે મરણ પર્યંત તને ધન્યવાદ આપીશ. હું તારે નામે મારા હાથ જોડીને ઊંચા કરીશ. મારા બિછાના પર તું મને યાદ આવે છે, અને હું રાતને પહોરે તારું ધ્યાન ધરું ત્યારે જાણે કે મજ્જા તથા મેદથી મારો આત્મા તૃપ્ત થશે, અને હર્ષિત હોદોથી મારું મુખ તારું સ્તવન કરશે. કેમ કે તું મારો સહાયકારી થયો છે, અને હું તારી પાંખોની છાયામાં હરખાઈશ. મારા આત્માએ તારો કેડો પકડ્યો છે, તારો જમણો હાથ મને ઉંચકી રાખે છે. ઈશ્વરની મદદથી હું તેના વચનની સ્તુતિ કરીશ. યહોવાની મદદથી હું તેના વચનની સ્તુતિ કરીશ. હે ઈશ્વર, મેં તારી માનતાઓ લીધી છે, હું તને સ્તુત્યાર્પણો ચડાવીશ. આમેન. આવો આપણે આ સમયે આપણા મસ્તકો પ્રભુની હજુરીમાં નમાવીને આભાર સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડે. આપણે આપણા હૃદયો દ્વારા પ્રભુએ કરેલા આપણા જીવનમાં ઉપકારોને યાદ કરતા પ્રભુની હજુરીમાં આપણે ધન્યવાદના અર્પણો લાવે. થોડીક ક્ષણો આપણે શાંત રહીને ઈશ્વરની હજુરીમાં આપણે એ દરેક ઈશ્વરના કરેલા કાર્યોને યાદ કરીએ અને પ્રભુને કહીએ કે પ્રભુ ધન્યવાદ. ધન્યવાદ એ દરેક આશીર્વાદોને માટે. પ્રભુ અત્યારે તમારી હજુરીમાં રમ્યા છે ત્યારે પ્રભુ એ દરેક ઉપકારોને અમે યાદ કરીને આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ જન્મથી લઈને અત્યાર સુધી પ્રભુ એ તમારી સંભાળને માટે ધન્યવાદ. પ્રભુ એક ખ્રિસ્તી કુટુંબમાં તમે અમને જન્મ આપ્યો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ જાણવાને માટે તક પૂરી પાડે માટે તમારો પુષ્કળ આભાર માને છે. મંડળીનો આશીર્વાદ આપ્યો, મંડળીની સંગતનો આશીર્વાદ આપ્યો માટે તમારો આભાર માને છે. આત્મિક આગેવાનો પૂરા પાડ્યા માટે તમારો પુષ્કળ આભાર માને છે. પવિત્ર આત્માની દોરવણીથી ચાલનારા પ્રભુ અમે બની શક્યા છે અને વિશ્વાસ અને ખાતરી સહિત કહી શકીએ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારા દીકરા થવાનો જે અધિકાર તમે અમને આપ્યો છે માટે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ અમારા જીવનમાં મુશ્કેલી આવી, તકલીફ આવી, પ્રશ્નો આવ્યા, સમસ્યા આવી, બીમારી આવી, આર્થિક કટોકટી આવી, પણ દરેક પરિસ્થિતિમાંથી બહાર કાઢનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમે એકલા જ બન્યા છો માટે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. એ દરેક સફળતા પાછળ એક જ શ્રેય છે અને એ તો છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત, તમારી સહાય અને તમારી કૃપા માટે તમારો પુષ્કળ આભાર માને છે. આજે જ્યારે પ્રભુ અમારા જીવન તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ છીએ, આજે તમે આપેલા આશીર્વાદો તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ છીએ, આજે જ્યારે અમે જે સ્થાને ઊભા છે એ સ્થાન તરફ અમે દ્રષ્ટિ કરીએ છીએ ત્યારે તમારો આભાર માન્યા વગર રહી શકતા નથી. કેમ કે પ્રભુ આજે અમે જે કંઈ પણ છે એ પ્રભુ તમારી કૃપા છે માટે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. અમારા જીવનોને પ્રભુ તમે બદલી નાખ્યા છે માટે ધન્યવાદ. એ પવિત્ર આત્માના દાનને માટે પ્રભુ ધન્યવાદ. પવિત્ર આત્માનો અવાજ સાંભળીને તમારી પાછળ ચાલનારા અમે બની શકે છે માટે ધન્યવાદ. એ અમારી મંડળી, એ ડાયોસીસ, એ પાળક સાહેબ, એ બિશપ સાહેબ, એ તમામ અધિકારીગણ જે પ્રભુ સતત અને સતત પ્રભુ અમારી આત્મિક વૃદ્ધિને માટે અમારા જીવનમાં કાર્ય કરી રહ્યા છે માટે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. ધન્યવાદ પ્રભુ. એ કુટુંબના દાનને માટે ધન્યવાદ, એ આત્મિક પરિવારને માટે ધન્યવાદ, એ મંડળીને માટે ધન્યવાદ પ્રભુ. અને એક આત્મિક આગેવાનો, આત્મિક મિત્રો તમે પૂરા પાડ્યા છે માટે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ અમે કબૂલીએ છીએ ઘણી બધી વખત તમારાથી દૂર અમે ભાગી ગયા છે, તમારા વચનથી અમે દૂર ચાલ્યા આવ્યા છે.
પ્રાર્થના કરવાનું નથી ગમતું, આરાધના કરવાનું નથી ગમતું, પ્રભુ મંદિરમાં જવાનું નથી ગમતું. એવી તો ઘણી બધી નબળાઈઓ છે કે જે પ્રભુ આજે તમારા પ્રેમથી અમને દૂર લઈ ગયા છે. તો પ્રભુ અમે કબૂલીએ છીએ કે જેવા છે એવા પ્રભુ આજે અમે તમારી પાસે આવ્યા છે. પ્રભુ એ વળગી રહેલા પાપો ઈસુના નઝરના નામમાં પ્રભુ અમારા જીવનમાંથી દૂર થાય. એ દરેક શૈતાની ચાલકુ યુક્તિ અમારા જીવનમાંથી દૂર થાય અને તમારો પ્રેમ જે અવર્ણનીય છે, તમારો પ્રેમ જે કદી ખૂટી જતો નથી, એ તમારી કૃપાની પાસે, એ તમારી ઉપસ્થિતિમાં આવવાના માટે અમને સહાય અને મદદ કરો. પ્રભુ અમે કબૂલીએ છીએ કે અમે પાપી અવસ્થામાં જીવન જીવી રહ્યા હતા, તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારી કૃપા થકી આજે તમારી પાસે આવ્યા છે. બદલી નાખો પ્રભુ, અમને એક નવા અનુભવમાં લાવો, એક નવું જીવન આપો અને અમે વિશ્વાસભેર કહી શકીએ મારું જીવન બદલનાર એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમે જ છો. તમે જો મારા જીવનમાં ના હોત તો પ્રભુ અમારું જીવન એ નાશ તરફ જઈ રહ્યું હતું. આજે તમારી કૃપા થકી એ અનંત જીવનની ખાતરીમાં પ્રભુ અમે ચાલનારા તમારા બાળકો બની શકીએ. માટે ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ પ્રભુ એ તમારી કૃપાને માટે, ધન્યવાદ પ્રભુ એ પાપોની માફીને માટે. અને અમે પ્રભુ વિશ્વાસભેર અમે કહેવા માંગીએ છીએ કે મારામાં હું નહીં પણ મારામાં ખ્રિસ્ત જીવે છે. ધન્યવાદ પ્રભુ એ દરેક આશીર્વાદોને માટે. સગળો આદર માન મેં મસ્તી કરો તમને એકલામને આપીએ છીએ અને અમારી આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ. સાંભળો, માન્ય કરો બાપ. આમેન, આમેન, આમેન. હવે આ સમયે આપણા જીવનો દ્વારા પ્રભુની આરાધનામાં જોડાઈશું અને એ જીવન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એમની કૃપાને યાદ કરતા, એમના આશીર્વાદોને યાદ કરતા, એમની સહાયને યાદ કરતા, એ દરેક બાબતોને યાદ કરતા ઈશ્વર સ્તુતિના આરાધનામાં આપણે જોડાઈએ અને મોટે સાદે તાળી પાડીને જ્યાં કંઈ પણ છે ત્યાં આપણે ઈશ્વરની આરાધનામાં જોડાઈએ. સ્તુતિ અને આરાધનાના ગીતોમાં આપણે જોડાઈએ. સુખમાં ને દુઃખમાં ધક ધકતા ધૂપમાં રહેજો સંગાથ મારા હે પ્રભુ. સાંજની બપોરમાં અંધારી રાતમાં રહેજો સંગાથ મારા હે પ્રભુ. જીવનની હોડમાં કાળની અદાળમાં શોધું છું એક સતવારો રે. જીવનની હોડમાં કાળની અદાળમાં શોધું છું એક સતવારો રે. જીવનની ભીડમાં કાળજાની ખોરમાં રહેજો સંગા
ધક ધકતા ધૂપમાં રહેજો સંગાથ મારા હે પ્રભુ. ક્યારેક ઉભો રહું તપ તપતી રેતમાં, ક્યારેક સાગરની ભરતી ઓટમાં, ક્યારેક ઉભો રહું તપ તપતી રેતમાં, ક્યારેક સાગરની ભરતી ઓટમાં, ઊની ઊની રેતમાં, ઊની ઊની રેતમાં, જગતા નીરમાં રહેજો સંગાથ મારા હે પ્રભુ. ઓ સુખમાં ને દુઃખમાં ધક ધકતા ધૂપમાં રહેજો સંગાથ મારા હે પ્રભુ. 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 मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा. मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा. मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा. सहारा मुझको चाहिए सहारा
कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पे खतर, अंधेरे सायों को हटा दिखा दे अब मुझे शहर, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। अकेला चल न पाऊंगा, जो चल न चाहूंगी, अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई, वो तू ही है मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। આવો આ સમયે આપણે શાસ્ત્ર વાંચનમાં જોડાઈએ એ પહેલા આપણે બાઇબલના ગીતમાં જોડાઈશું ને આપણો બાઇબલ ઊંચું કરીને એ ગીતમાં આપણે જોડાઈએ. બાઇબલ મારો આધાર છે, બાઇબલ મારો આહાર છે, બાઇબલ મારો આનંદ છે, બાઇબલ આ બાઇબલ
બાઇબલને હું કેન્દ્રમાં રાખીશ. બાઇબલ, આ બાઇબલ, આ બાઇબલ, બાઇબલ, આ બાઇબલ, આ બાઇબલ, બાઇબલ, આ બાઇબલ, આ બાઇબલ. શાસ્ત્ર વાંચનમાં જોડાઈશું અને પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે. પ્રેરિતોના કૃત્ય એનો 4થો અધ્યાય 8 થી લઈને 12મી કલમ સુધી આપણે જોડાઈશું. 8મી કલમ. ત્યારે પિત્તરે પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થઈને તેઓને કહ્યું કે, ઓ લોકોના અધિકારીઓ તથા વડીલો, જે સારું કામ એક અશક્ત માણસના હકમાં થયું છે કે તે સાથી સાજો થયો છે તે વિશે જો આજ અમારી તપાસ થાય છે તો તમો સર્વને તથા સર્વ ઇસ્રાયેલી લોકોને માલુમ થાય કે યેસુ ખ્રિસ્ત નાઝારી, જેને તમે વધસ્તંભ પર મારી નાખ્યો અને જેને દેવે મુએલામાંથી ઉઠાડ્યો, તેના નામથી આ માણસ સાજો થઈને અહીં તમારી આગળ ઊભો રહ્યો છે. જે પથ્થર તમો બાંધનારાઓએ બાતલ કર્યો હતો તે એ જ છે, તે ખૂણાનો મુખ્ય પથ્થર થયો છે. બીજા કોઈથી તારણ નથી, કેમ કે જેથી આપણું તારણ થાય એવું બીજું કોઈ નામ આકાશ તળે માણસોમાં આપેલું નથી. આ પ્રભુનું વચન છે. આમેન. આ સમયે આપણે ગીતમાં જોડાઈશું અને ત્યારબાદ આપણે જાહેર ખબરમાં જોડાઈશું. ધીરો મીઠો પ્રેમી અવાજ, પ્રભુ ઈસુનો કોઈ સાંભળો આજ. સુણો કરતો મધુર રણકાર, ઠોકી રહ્યો છે કોઈનું હૃદય દ્વાર. છે કોઈ હૈયું બેચેન બનેલું, જગ ચિંતાના ભારે ભરેલું. ખુલશે શું પ્રભુ ઈસુને માટ, સ્વર્ગની ત્યાં થશે શરૂઆત. ધીરો મીઠો પ્રેમી અવાજ, પ્રભુ ઈસુનો કોઈ સાંભળો આજ. છે કોઈ આંખો આંસુ ભરેલી, વાલાથી તર છોડાયેલી. પ્રભુ ઈસુના વિંધાયેલ હાથ, એક એક આંસુને લૂછશે આજ. ધીરો મીઠો પ્રેમી અવાજ, પ્રભુ ઈસુનો કોઈ સાંભળો આજ. છે કોઈ હૈયું ગમગીન બનેલું, દુશ્મન ઘાથી વિધાયેલું. ઘારું ઝવવા હૃદયના તમામ, પ્રભુ ઈસુ આપે સ્વર્ગીય બામ. ધીરો મીઠો પ્રેમી અવાજ, પ્રભુ ઈસુનો કોઈ સાંભળો આજ. કોણ તર છોડે આ પ્રેમી અવાજ, કોણ તર છોડે વિંધાયેલ હાથ. નાના એમ નહીં કરો કોઈ, છેલ્લો ટકોરો કદાચ આ હોય. ધીરો મીઠો પ્રેમી અવાજ, પ્રભુ ઈસુનો કોઈ સાંભળો આજ. સુણો કરતો મધુર રણકાર, ઠોકી રહ્યો છે કોઈનું હૃદય દ્વાર.
ફરીની એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આજની આ ભક્તિ સભામાં આપ સર્વનો પ્રેમથી આવકાર કરું છું. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો આપણે આભાર માનીએ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા થકી આપણે આપણા ઘરે બેઠા પણ એક ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં આપણે જોડાઈ શકીએ છીએ. આજે ઈશ્વર તરફથી મળેલો એક અનેરો અલૌકિક આશીર્વાદ છે કે જેથી કરીને આપણે સાથે મળીને ઈશ્વરની આરાધના કરી શકીએ છીએ, પ્રભુના વચનોમાં જોડાઈ શકીએ છીએ અને આપણા જીવનો દ્વારા, આપણા અર્પણો દ્વારા, આપણા ગીતો, આરાધના દ્વારા, પ્રભુની હજુરીમાં ઉપસ્થિતિમાં બેસવા દ્વારા ઈશ્વરના નામને મહિમાવંત કરી શકીએ છીએ. માટે ખરેખર ઈશ્વર પિતાનો આભાર માને છે. આપ સર્વને વિનંતી છે કે આ જે આશીર્વાદ એ સ્ટુડિયોનો આપણને પ્રાપ્ત મળેલો છે, ઓનલાઈન મિનિસ્ટ્રીનો આશીર્વાદ જે આપણને મળેલો છે, એના માટે આપણે સર્વ પ્રાર્થના કરતા રહીએ, આપણે સર્વ ઉદારતાથી દાનો આપતા રહીએ અને આ મિનિસ્ટ્રી વધુ વેગવંતી બને એના માટે આપણે સાથે મળીને એના માટે કાર્ય કરનારા બનીએ. એ જ પ્રાર્થના અને વિનંતી છે. આપણે આપણી મંડળી માટે, આપણા પાળક સાહેબ માટે, મંડળીના લોકોના માટે આપણે સતત અને સતત આપણે પ્રાર્થના કરવાનું ચાલુ રાખીએ. જો આપણી મંડળીમાં, આપણી અડોશ પડોશમાં જો કોઈ બીમાર છે તો એના માટે આપણે અચૂકપણે પ્રાર્થનામાં ધરી રાખીએ. આપણું કુટુંબ આપણે સાથે મળીને ખ્રિસ્તમાં સર્વ પ્રકારે વૃદ્ધિ પામીએ એના માટે આપણે આપણા કુટુંબ માટે પણ આપણે પ્રાર્થના કરનારા બનીએ. એ જ વિનંતી છે. જો કોઈ જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિ છે, જો કોઈ આર્થિક રીતે પછાત છે, તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સહાય દ્વારા આપણે એમના માટે પ્રાર્થના કરનારા, ઉદારતાથી દાન આપનારા આપણે બની રહીએ એવી પ્રાર્થના અને વિનંતી છે. આપણી મંડળીના વિવિધ અંગો છે, એ ક્વાયર છે, પાસ્ટોરલ કમિટી છે, સિનિયર સિટીઝન ફેલોશિપ છે, મહિલા સંઘ છે, યુથ ફેલોશિપ છે, એ દરેક અંગોની સેવાઓને માટે આપણે અચૂકપણે પ્રાર્થના કરતા રહીએ. જીવન દ્વાર વિશે આપણે સર્વ જાણીએ છીએ. ઘણા બધા વડીલો એ જીવન દ્વારમાં ભણવાનો આશીર્વાદ મળ્યો છે, જીવન દ્વારમાં રહેવાનો આશીર્વાદ મળ્યો છે. એ દ્વારા આજે ઘણી બધી સારી પોઝિશન પર એ લોકો અત્યારે પહોંચી ચૂક્યા છે. ત્યારે આપણે જીવન દ્વાર માટે પ્રાર્થના કરીએ. આપણા ઉદાર રૂપી દાનો એ જીવન દ્વારની સેવાને માટે આપણે લાવીએ. અને જીવન આનંદ વિશે પણ તમે જાણકાર છો, એક વૃદ્ધાશ્રમ જ્યાં આપણા વડીલો એ જ્યાં આશ્રય લઈ રહ્યા છે, ત્યાં આપણે એમને મદદરૂપ થનારા બની શકીએ. આપણી પ્રાર્થનાઓનો ટેકો આપીએ અને વિશેષ આપણા દાનો દ્વારા એ સેવામાં આપણે સારી રીતે વૃદ્ધિ પામી શકીએ. અને ઘણા બધા એવા વડીલો છે કે જે લોકોને આશરાની જરૂર છે, ઘણા બધા એવા વડીલો છે કે જે લોકોને એક રહેવાનું સ્થાન, એ ભોજનની જરૂરિયાત છે, આર્થિક રીતે તંગી અનુભવે છે, એ લોકો સુધી આપણે પહોંચી શકીએ એવા આપણે ઉદારતા રૂપી દાનવીર બનીએ એવી જ પ્રાર્થના આ સર્વની આગળ કરવા માંગુ છું. કાઉન્સેલિંગ સેન્ટરને માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ. જો કોઈક બાબતે તમે તણાવ અનુભવી રહ્યા છો, ડિપ્રેશનમાં અનુભવી રહ્યા છો, તો અચૂકપણે આપ કાઉન્સેલિંગ સેન્ટરનો સંપર્ક સાધી શકો છો અને એ કાઉન્સેલિંગ સેન્ટરની પણ સેવાઓનો તમે લાભ લઈ શકો છો. પ્રેયર ટાવર, આપની પ્રાર્થના વિનંતી આપ શેર કરી શકો છો અને આપના માટે એ આખું ગુજરાત, એ આપણો ખ્રિસ્તી સમાજ એ પ્રાર્થના કરનાર બની રહ્યું છે અને તમારી આ આપણો ખ્રિસ્તી સમાજનો પ્રાર્થના રૂપી ટેકો એ આપની સાથે જુદા આપ આપની પ્રેયર રિક્વેસ્ટ પણ શેર કરી શકો છો. અને વિશેષ કરીને આપણા પાળક સાહેબો, આગેવાનો, બિશપ સાહેબ, અધિકારીગણને માટે આપણે આપણી ડાયોસિસને માટે અચૂકપણે આપણે પ્રાર્થના કરી લઈએ. કેમ કે ઘણી બધી મંડળીઓ છે, ઘણી બધી પાસ્ટોરેટ છે, ઘણી બધો વિસ્તાર મોટો છે, ઘણી બધી જગ્યાએ એ ફસલ પાકી ચૂકી છે પણ મજૂરો થોડા છે. એ જગ્યા સુધી પહોંચવાને માટે આપણે આપણી પ્રાર્થનાઓ અને આપણી સહાય, આપણી સેવા એને વધુ ને વધુ સારી રીતે આપણે કરી શકીએ એના માટે આપણે એક સાથે એકતાના બંધનમાં બંધાઈને આપણે આગળ વધીએ. એ જ પ્રાર્થનાને વિનંતી છે. વિવિધ પ્રોગ્રામો થાય છે, એના માટે પણ આપ સર્વ જોડાઓ. આત્મિક રીતે એકતાના બંધનમાં આપણે બંધાઈએ, એ ખૂબ જરૂરી છે અને એ રીતે આપણે આગળ વધીએ. કોઈ પણ પ્રકારની કચકચ વગર, કોઈ પણ પ્રકારના મન દુઃખ વગર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણને જે તેડું આપ્યું છે એ તેડામાં આપણે પ્રાર્થના દ્વારા, આપણી ઉદારતા રૂપી દાનો દ્વારા, આપણા જીવનોના સમર્પણ દ્વારા આપણે સેવામાં જોડાઈએ. એ જ વિનંતી આજે આ
સીએનઆઈ ગુજરાત ડાયોસિસની એ ઓનલાઈન મિનિસ્ટ્રી દ્વારા આપની સમક્ષ લાવી રહ્યો છું. પ્રભુ આપ સર્વને આ દરેક સેવાઓ દ્વારા, આ એક ઓનલાઈન મિનિસ્ટ્રી દ્વારા, આ ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં જોડવા દ્વારા આપ સર્વને આશીર્વાદિત કરે, એ જ મારી પ્રાર્થના અને વિનંતી. માન્ય બિશપ સાહેબ આજે હાજર રહી શક્યા નથી, એઓ સતત બહાર ટ્રાવેલિંગમાં છે, એ બીજી ડાયોસિસની મુલાકાતમાં અને સિનડની બી જવાબદારી છે, ત્યારે એમના માટે અચૂકપણે આ પ્રાર્થનામાં ધરી રાખશો. એમને પ્રભુ શારીરિક રીતે મજબૂત અને બળવાન બનાવે, એ જે સેવા અને જે તેડું ઈશ્વર આપ્યું છે એમાં વધુ ને વધુ આત્મિક રીતે એ દરેક લોકોને જીવનમાં કાર્ય કરનારા અને નાશમાં જતા આત્મા બચાવનાર બની રહે, એના માટે આપ સર્વ એ માન્ય બિશપ સાહેબને, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, ધી રાઇટ રેવરન્ડ ડોક્ટર સિલ્વાન્સસ ક્રિશ્ચન સાહેબને માટે આપ અચૂકપણે પ્રાર્થના કરશો, એ જ વિનંતી છે. આપ સર્વને પ્રભુ આજની આ ભક્તિ સભાની આશીષથી ભરે. આવો આ સમયે આપણે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં જોડે આપણા મસ્તકો પ્રભુની હજુરીમાં નમાવીએ અને આપણે પ્રાર્થના કરીએ. થોડોક સમય આપણે શાંત રહીને આ દરેક સેવાઓ વિશે જે માહિતી આપવામાં આવી છે એના માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ. સર્વશક્તિમાન સનાતન જીવતા પ્રભુ, ધન્યવાદ પ્રભુ એ અમારા કુટુંબને માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ કે અમે એક ખ્રિસ્તી કુટુંબમાં અમે જન્મ લઈ શક્યા છે. ધન્યવાદ પ્રભુ એ મંડળીની વ્યવસ્થાને માટે. પ્રભુ ધન્યવાદ સીએનઆઈ ગુજરાત ડાયોસિસને માટે. પ્રભુ અત્યારે તમારી હજુરીમાં નમ્યા છે ત્યારે પ્રભુ અમે અમારી મંડળી, અમારા પાળક સાહેબ, પાસ્ટોરેટ કમિટી, વિવિધ અંગોના માટે અમે પ્રાર્થના કરી છે પ્રભુ. સતત અને સતત પ્રભુ મંડળીની આત્મિક વૃદ્ધિના માટે જ્યારે એ આગેવાનો કાર્ય કરી રહ્યા છે ત્યારે પ્રભુ તમારા સામર્થ્યથી ભરો, તમારા પરાક્રમથી ભરો, પવિત્ર આત્માની દુરોવણીથી પ્રભુ તમે ભરો, એવી પ્રાર્થના અમે તમારી પાસે કરીએ છીએ. પ્રભુ થાક્યા વગર, હતાશ થયા વગર, નિરાશ થયા વગર પ્રભુ સતત અને સતત એ નાશમાં જતા આત્માઓને બચાવવાને માટે તમે સહાય અને મદદ કરો, એવી પ્રાર્થના કરે છે. પ્રભુ દરેક ખ્રિસ્તી કુટુંબોને માટે માંગે છે પ્રભુ, જે ઘરોમાં પ્રભુ એ પ્રાર્થનાની વેદી સળગતી નથી પ્રભુ, એ ઘરોમાં એ પ્રભુ પ્રાર્થનાની વેદી ઈસુ નાઝરેના નામમાં પ્રભુ શરૂ થાય. પ્રભુ જે ઘરો એ પ્રભુ તમારાથી દૂર છે, એ પાપના બંધનોમાં બંધાયેલા છે, જે કુટુંબોમાં પ્રભુ શેતાને કજિયો કરાયો છે, ઝઘડો કરાયો છે, જે કુટુંબોમાં પ્રભુ એ કડવા દાણા શેતાને રોપેલા છે, એ ઈસુ નાઝરેનામાં ધમકાવે છે. દરેક પ્રભુ દુષ્ટની તાકાત એ દરેક પ્રભુ ખ્રિસ્તી પરિવારોમાંથી દૂર થાય, તમારો અનુભવ કરી શકે, તમારા પર વિશ્વાસ કરીને તમારા પ્રેમને પ્રદર્શિત કરનાર એ કુટુંબ બને, એવી પ્રાર્થના અમે તમારી પાસે પ્રભુ કરી લઈએ છીએ. પ્રભુ અમારા પાળક સાહેબોને માટે પ્રાર્થના કરે છે, જે તેડાનો તેમણે સ્વીકાર કર્યો છે પ્રભુ, એ તેડામાં આગળ વધવાને માટે પ્રભુ તમે તેમને સહાય અને મદદ કરો, તમારો આત્માનું સામર્થ્ય પૂરું પાડો. પ્રભુ સીએનઆઈ ગુજરાત ડાયોસિસની વિવિધ અંગો, વિવિધ સેવાઓને માટે પ્રાર્થના કરી છે પ્રભુ. એ દરેક સેવાઓને પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કરો, દરેક જરૂરિયાતો ઈસુના નાઝરેના નામમાં પૂરી થાય પ્રભુ, એવી પ્રાર્થના અમે તમારી પાસે કરી લે છે. પ્રભુ માન્ય બિશપ સાહેબ, તમામ અધિકારીગણોને પ્રભુ આજે તમારી પાસે આવે છે પ્રભુ, એ ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે તમારી સુવાર્તા પ્રચાર કરવાને માટે, તમારા નામનો જે કાર્ય કરવાને માટે, અને તમે આપેલા દાનો દ્વારા, તમે આપેલા તાલંતો દ્વારા તમારું નામ ઊંચું ઉઠાવવાને માટે તમે સીએનઆઈ ગુજરાત ડાયોસિસ અને એની મંડળીઓને એના તમામ અધિકારીગણોને તમે સહાયને મદદ કરો, એવી પ્રાર્થના મેં તમારી પાસે કરી છે. એક એકતાના બંધનમાં બંધાઈને તમારું નામ ઊંચું ઉઠાવવાને માટે તમે આમ પ્રત્યેકને સહાય અને મદદ કરો. માન્ય બિશપ સાહેબને સિરે જે પ્રભુ જવાબદારીઓ પ્રભુ તમે આપી છે,
એ જવાબદારીઓમાં પ્રભુ એ દરેક નિર્ણય લેવાને માટે તમે પવિત્ર આત્માની દોરવણી, પવિત્ર આત્માનું સામર્થ્ય પૂરું પાડો. જ્યાં જ્યાં જઈને પ્રભુ તમારું વચન પોકારવાની બાબત આવે ત્યારે તમે તેમના મુખના શબ્દો તમે બનો અને તેમના બોલવા દ્વારા પ્રભુ અનેક આત્માઓ પ્રભુ એ જીવન પરિવર્તન કરીને, તમને જીવન સમર્પિત કરીને તમારી પાછળ ચાલનારા તમારા સેવક સેવિકા બને એવી પ્રાર્થના અમે તમારી પાસે પ્રભુ કરી લે છે. અને પ્રભુ અમે પ્રત્યેક મારા જીવનનું સમર્પણ તમારી પાસે રાખે છે. જે લોકો પ્રભુ આજે બીમાર છે, તમારી પાસે પ્રભુ એ સાજાપણાને માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે, ત્યારે અમારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં એ દરેક બીમારી દૂર થાય, તમારું સાજાપણું પ્રભુ ઈસુના નામમાં એ પ્રભુ રિલીઝ થાય એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. જે વ્યક્તિ આજે પ્રભુ પથારી વસશે અને તમે સ્પર્શ કરો, સાજાપણું આપો એવી પ્રાર્થના કરી છે. જે વ્યક્તિ પ્રભુ આજે ચાલવાને માટે અસમર્થ છે, ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમે સાજાપણું આપનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં એ અધિકાર સહિત કહે છે કે દરેક શરીરની નબળાઈઓ ઈસુના નામમાં દૂર થાય. જે વ્યક્તિ પ્રભુ આજે એવું વિચારી લીધું છે કે મારે આ જ પરિસ્થિતિમાં મારું જીવન ગાળવાનું છે, આ બીમારીમાંથી મને સાજાપણું નહીં મળે, ત્યારે મારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ જે અશક્યને શક્ય કરે છે એ બીમારીની અવસ્થામાંથી બહાર કાઢવાને માટે સમર્થ છે. એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આજે સાજાપણું એમના જીવનમાં રિલીઝ કરીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં સાજા થાવ એવી પ્રાર્થના એક ખ્રિસ્તી પરિવાર તરીકે, એક ખ્રિસ્તી મંડળી તરીકે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ રાખનાર સમૂહ તરીકે આજે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. એ વધસ્તંભ પર એ તમે માર ખાધો કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ના નામ દ્વારા આજે સાજાપણું સ્વીકાર કરીએ છીએ. જે લોકો પ્રભુ આજે બંધનમાં છે, એ વ્યસન રૂપી બંધનમાં હોય, એ પાપ રૂપી બંધનમાં હોય, અને ઈસુના નામમાં એ દરેક દુષ્ટની તાકાતને ધમકાવીએ છે. લીવ ઇન ધ નેમ ઓફ જીસસ ક્રાઇસ્ટ. પ્રભુ તમારું આત્માનું સામર્થ્ય પ્રભુ એ ઉતરે, એ રિયાલિટીનો, એ સત્યનું ભાન થાય, મન ફિરાવે અને પ્રભુ તમારી પાછળ ચાલનારા સેવક સેવિકા બને એવી પ્રાર્થના કરી છે. જો કોઈ આજે એવો વિચાર રાખીને આગળ વધી રહ્યું છે, જો કોઈ વ્યક્તિ એ જીવન ટૂંકાવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, એવા વિચારોથી ઘેરેલું છે, એ તણાવમાં, એ ડિપ્રેશનમાં ઘેરેલું કોઈ વ્યક્તિ છે, તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં એ દરેક નેગેટિવ વિચારો, એ દરેક તણાવ, એ ડિપ્રેશનની અવસ્થા ઈસુના નામમાં ધમકાવી દૂર થાય અને પ્રભુ તમારી શાંતિ, તમારો પ્રેમ, તમારો આનંદ એ જીવનોમાં પ્રગટ થાય એવી પ્રાર્થના અમે તમારી પાસે કરીએ છીએ. જો કોઈ વ્યક્તિ આજે પ્રભુ આર્થિક તંગીમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારી પાસે સહાય માંગી રહ્યું છે, ત્યારે પ્રભુ મારી પ્રાર્થના છે એ આકાશની બારીઓ ખોલીને તેમના પર આશીષની વર્ષા વરસાવો, તેમની જરૂરિયાતો ઈસુના નામમાં પૂરી થાય એવી પ્રાર્થના અમે તમારી પાસે કરીએ છીએ. જો આજે કોઈ વ્યક્તિ એ નિષ્ફળતાનો સામનો કરી રહ્યા છે, એ નિષ્ફળતાની અવસ્થામાંથી બહાર નીકળવાને માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે, ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પવિત્ર આત્મા એ દરેક હૃદય મનનો કંટ્રોલ કરે. જે સારા વાના, જે સારા ઈરાદા તમે તેમના માટે રાખેલા છે, એમના જીવનમાં એ લોકો જોઈ શકે, નિહાળી શકે, અને પ્રભુ તમે જે સફળતાની સીડી, સફળતાનો માર્ગ એમના માટે ખોલ્યો છે એ જોઈ શકે એવી પ્રાર્થના અમે તમારી પાસે પ્રભુ કરી લે છે. આજે જો કોઈ એવું પરિવાર
એ તૂટવાની અવસ્થામાં છે, જો એવું નક્કી કર્યું છે કે આવનાર સમયમાં આપણે ડિવોર્સ લઈ લઈશું, ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં એ કુટુંબ તોડાવનાર એ દરેક દુષ્ટની તાકાત છે ચાલ કુયુક્તિને ઈસુના ઝના નામમાં ધમકાવે છે. લીવ ઇન ધ નેમ ઓફ જીસસ ક્રાઇસ્ટ. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે કુટુંબનો આશીર્વાદ આપ્યો છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે જે જોડ્યું છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ રાખીને એ કુટુંબને આગળ વધવાને માટે તમે સહાય ને મદદ કરો એવી પ્રાર્થના મેં કરી છે. જો આજે કોઈ એવી વ્યક્તિ જે નોકરીની શોધમાં છે, ત્યારે મારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ આવનાર દિવસમાં સારામાં સારી નોકરી, સારામાં સારું પોસ્ટિંગ એમના જીવનમાં અમે જોઈ શકીએ. તમારા ઈરાદા, તમારી યોજનાઓ એ એમના જીવનમાં અનુભવી શકે એવી પ્રાર્થના મેં તમારી પાસે પ્રભુ કરી છે. ધન્યવાદ પ્રભુ, કેમ કે તમે અમારી પ્રાર્થના સાંભળી છે. ધન્યવાદ પ્રભુ કે તમે અમારી પ્રાર્થનાઓનો જવાબ આપ્યો છે. ધન્યવાદ પ્રભુ, તમે અમારી આંસુઓ લૂછનાર બન્યા છો. ધન્યવાદ પ્રભુ, તમે અમારી પ્રાર્થનાઓ ને કાન દઈને સાંભળજો. ધન્યવાદ પ્રભુ, એ નિરાશામાં, હતાશામાં તમે આવીને અમારા આંસુ લૂછ્યા છે, અમારો હાથ ઝાલ્યો છે, અમને ઊભા કર્યા છે અને તમારી પાછળ ચાલવાને માટે સામર્થ્ય પૂરું પાડજો. ધન્યવાદ પ્રભુ દરેક બાબતોમાં. સગળી બાબત તમારા હાથમાં સમર્પિત કરી છે. સગળો આદર માન મહિમા તમને એકલામને આપે છે. અમારી આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. સાંભળો અને માન્ય કરો બા. આમેન, આમેન, આમેન. આવો આ સમયે આપણે ખાસ ગીતમાં જોડાઈશું અને ત્યારબાદ આપણે પ્રભુના શીખવેલા વચનો, પ્રભુના આપેલા વચનોમાં આપણે આગળ વધીશું. कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ
विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, कर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल के जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल के जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल के जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। ફરીને એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આજની આ રવિવારની ભક્તિ સભામાં આપનો આવકાર કરતા, આપનો સ્વાગત કરતા હું ખૂબ આનંદની લાગણી અનુભવું છું. અને ખરેખર ઈશ્વરે આપણા જીવનમાં આજનો દિવસ આપણને બતાવ્યો. આજની ભક્તિ સભામાં આપણને અહીંયા દોરી લાવ્યા છે અને આપણે સાથે મળીને જ્યારે પ્રભુની આરાધના કરી રહ્યા છે, પ્રભુના નામનો જય જયકાર કરી રહ્યા છે અને વચનો શીખવા જઈ રહ્યા છે, માટે ઈશ્વર પિતાનો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુને લાખો લાખ ધન્યવાદ કરીએ છીએ. અને આ સમયે હું ફરીને એકવાર માનનીય બિશપ સાહેબનો, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, ધી રાઇટ રેવરન્ડ ડૉક્ટર સિલ્વાન્સ એસ ક્રિશ્ચન સાહેબનો આ તક આપવા બદલ હું હૃદયના ઊંડાણથી આભાર માનું છું. આવો વચનની સેવામાં જઈએ એ પહેલાં આપણા મસ્તકો પ્રભુની હજુરીમાં નમાવીએ અને પવિત્ર આત્માની દોરવણી આપણે માગીએ. હાલેલુયા. ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ પ્રભુ.
સર્વશક્તિમાન સનાતન જીવતા પ્રભુ, અત્યારે તમારી હજુરીમાં ને મેં અત્યારે પ્રભુ અમે તમારી સહાય, તમારી દોરવણી માગી લઈએ છીએ પ્રભુ. પવિત્ર આત્માની દોરવણી તમને પૂરી પાડો, આ વચનો શીખવાને માટે, આ વચનો સમજવાને માટે, આ વચનો પ્રમાણે અનુકરણ કરવાને માટે તમે અમ પ્રત્યેકને સહાય ને મદદ કરો એવી પ્રાર્થના કરીએ પ્રભુ. તમે બોલો અને અમે સાંભળીએ એવી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. સાંભળો, માન્ય કરો બાપ. આમેન, આમેન. આજે જે આપણે શાસ્ત્ર વચન વાંચ્યું, પ્રેરિતોના કૃત્ય એનો 4થો અધ્યાય અને 8 થી લઈને 13મી કલમ સુધી વાંચી. ત્યાં પિત્તર, એ 8મી કલમમાં લખ્યું, ત્યારે પિત્તરે પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થઈને તેઓને કહ્યું કે આ લોકોના અધિકારીઓ તથા વડીલો, જે સારું કામ એક અશક્ત માણસના હકમાં થયું છે કે તે સાથી સાજો થયો છે, તે વિશે જો આજ અમારી તપાસ થાય છે તો તમો સર્વને તથા સર્વ ઇસ્રાયેલી લોકોને માલુમ થાય કે ઈસુ ખ્રિસ્ત નાઝારી, જેને તમે વધસ્તંભ પર મારી નાખ્યો, જેને દેવ મુએલામાંથી ઉઠાડ્યો, તેના નામથી આ માણસ સાજો થઈને અહીં તમારી આગળ ઊભો રહ્યો છે. અહીં તમારી આગળ ઊભો રહ્યો છે. જે પથ્થર તમે બાંધનારાઓએ બાતલ કર્યો હતો તે એ જ છે, તે ખૂણાનો મુખ્ય પથ્થર થયો છે. બીજા કોઈથી તારણ નથી, કેમ કે જેથી આપણું તારણ થાય એવું બીજું કોઈ નામ આકાશ તળે માણસોમાં આપેલું નથી. માણસોમાં આપેલું નથી. આ જે શાસ્ત્ર વચન આપણે વાંચીતા પિત્તરનો બિહેવિયર, એ પિત્તરના સ્વભાવની લાક્ષણિકતાઓ જો આપણે એ પહેલા જે પિત્તર હતો એ જો આપણે વિચાર કરીએ તો હું તમને માથીની સુવાર્તા એનો 26મો અધ્યાય અને એની 74મી કલમમાં લઈ જવા માંગુ છું. આપણે બધાની પાસે બાઇબલ હશે ને આપણે આપણા બાઇબલોમાં માથીની લખેલી સુવાર્તા એનો 26મો અધ્યાય અને 74મી કલમ વાંચીશું. ત્યાં પિત્તર એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો 3 વાર નકાર કરે છે. એ ગભરાઈ જાય છે, એ બી જાય છે કે મને પણ આ લોકો મારી નાખશે. તો 74મી કલમમાં લખ્યું છે, ત્યારે તે શાપ દેવાતા સમ ખાવા લાગ્યો કે હું તે માણસ ઓળખતો નથી, અને તરત જ મરઘો બોલ્યો. તરત જ મરઘો બોલ્યો. એ પિત્તર એ ત્યાં ડરપોક, એક બીકણ, એનો એક સ્વભાવની એ લાક્ષણિકતા એ ત્યાં 26મા અધ્યાયની 74મી કલમમાં જોવા માંગે છે. બીજી તમે લાક્ષણિકતા માથીની લખેલી સુવાર્તાનો 16મો અધ્યાય અને 22મી કલમ જો આપણે વાંચીશું તો ત્યાં પિત્તર 22મી કલમમાં લખ્યું, ત્યારે પિત્તર તેને એક બાજુએ લઈ જઈને તેને ઠપકો દેવા લાગ્યો ને કહ્યું કે અરે પ્રભુ, એ તારાથી દૂર રહે, એવું તને કદી થશે નહીં. પણ 23મી કલમમાં પ્રભુ શું કહે, પણ તેણે પાછા ફરીને પિત્તરને કહ્યું કે અરે શૈતાન, મારી પછવાડે જા, તું મને ઠોકર રૂપ છે, કેમ કે દેવની વાતો પર નહીં પણ માણસોની વાતો પર તું ચિત્ત લગાડે છે. એ દેવની વાતો પર નહીં પણ માણસોની વાતો પર ચિત્ત લગાવે છે. એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની જે હેતુ ત્યાં પૃથ્વી પર આવ્યા હતા એને ત્યાં કહે છે કે પ્રભુ આવું તમારા માટે ના થાય. એવી બાબતો એના સ્ટેટમેન્ટ એ રીતના હોય છે કે જે વ્યક્તિ માણસોની વાતો પર ચિત્ત લગાવનાર હોય, એવા એનો સ્વભાવ છે. ત્રીજી એને લાક્ષણિકતા જોઈએ એનો સ્વભાવ તો એક આક્રમિક વલણ. યોહાનની લખેલી સુવાર્તા એનો 18મો અધ્યાય અને 10 અને 11મી કલમમાં જોઈએ છે, ત્યારે પોતાની પાસે જે તરવાર હતી તે સિમોન પિત્તરે કાઢી અને પ્રમુખ યાજકના ચાકરને મારીને તેનો જમણો કાન કાપી નાખ્યો. તે ચાકરનું નામ માલખસ હતું. તે ચાકરનું નામ માલખસ હતું. એ ત્યાં એક આક્રમક બને છે, ગુસ્સાવાળો બને છે, ઉતાવળે આવીને એ ચાકરનો કાન ત્યાં કાપી નાખે છે. એ પિત્તર એ ત્યાં ઉતાવળે સ્વભાવ વાળો ત્યાં જોવા મળે છે. એ ગુસ્સેલ સ્વભાવ વાળો જોવા મળે છે. એ આક્રોશ અને હિંસા કરનાર સ્વભાવ વાળો પિત્તર ત્યાં જોવા મળે છે. અને જ્યારે માથીની લખેલી સુવાર્તાનો 26મો અધ્યાય અને એની 40 અને 41મી કલમ જો આપણે વાંચીએ, ત્યારે પ્રભુ ગેત્સેમાની વાડીમાં પ્રાર્થના કરવા જાય છે અને ત્યારે પ્રભુ એમને જાગતા રહેવાનું કહે છે. ત્યારે તમે જોશો 40મી કલમમાં પછી શિષ્યોની પાસે તે આવે છે અને તેઓને ઊંઘતા દેખીને પિત્તરને કહે છે, શું તમે એક ઘડી પણ મારી સાથે જાગતા રહી નથી શકતા? જાગતા રહો અને પ્રાર્થના કરો, તમે પરીક્ષણમાં ન હો. આત્મા તત્પર છે ખરો પણ શરીર અબળ છે. શરીર અબળ. એક આત્મિક રીતે નબળી વ્યક્તિ
એ ત્યાં એનામાં દેખાય છે કે જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને જાગતા રહેવાનું પ્રાર્થના કરવાનું રહે છે, પણ એ ત્યાં ઊંઘી જાય છે. તો જ્યારે જોઈએ છે ત્યારે પિત્તર એ પવિત્ર આત્મા પામે છે. એ પહેલાનો પિત્તર જો તમે જોશો તો એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો નકાર કરનાર પિત્તર છે. એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આગળ એક મનુષ્ય તરીકે, એક માનવી બાબતો પર આધાર રાખનાર વ્યક્તિ તરીકે એક સ્ટેટમેન્ટ આપનાર વ્યક્તિ ત્યાં જોવા મળે છે. એક આક્રમક વલણ ધરાવનાર, એટલે પેલા ચાકરનો કાન એને ઉતાવળે કાપી નાખ્યો એવો પિત્તર એ ત્યાં જોવા મળે છે. અને જ્યારે જાગતા રહીને એક આત્મિક બાબતો પર લક્ષ્ય રાખનાર વ્યક્તિ નહીં, પણ એક નબળી વ્યક્તિ, એક આત્મિક રીતે નબળી વ્યક્તિ એ ત્યાં સૂઈ જાય છે, અને એ આત્મિક રીતે નબળી વ્યક્તિ ત્યાં સાબિત થાય છે. આ પિત્તર એ જે તમે જોવો છો પ્રવૃત્તિના કૃત્યના શરૂઆતના અધ્યાયમાં જોવા મળે છે, એ પિત્તર કરતા એ અલગ વ્યક્તિ ત્યાં જોવા મળે છે. અને જ્યારે એ પ્રવૃત્તિના કૃત્યમાં એ પવિત્ર આત્માનું સામર્થ્ય પામે છે, ત્યારે આપણે ગત રવિવારે જેમ જોયું, એ પિત્તર એ બહાર નીકળીને એ સંદેશ આપે છે, હિંમત એનામાં ખુલે છે, અને દરેક અન્ય ભાષા જાણનાર લોકો એ ભાષા સમજી શકે છે, એ પ્રમાણે લોકો સંદેશો ત્યાં સાંભળે છે. એ તમે 3 અધ્યાયમાં જોશો, એ પ્રેરિતોના કૃત્યો એના 3 અધ્યાયમાં એ ત્યાં એ લંગડી વ્યક્તિને સાજો કરનાર એ બને છે. અને જ્યારે 4 અધ્યાયની એ 8મી કલમ જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ, ત્યારે લોકો પિત્તરે પવિત્ર આત્માએ ભરપૂર થઈને તેઓને કહ્યું કે ઓ લોકોના અધિકારીઓ હતા, વડીલો, જે સારું કામ એક અસગ માણસ હકમાં થયું છે કે તે સાથી સાજો થયો છે, તે વિશે જો આજ અમારી તપાસ થાય છે, તો તમે સર્વ ઇસ્રાયેલી લોકોને માલુમ થાય કે ઈસુ ખ્રિસ્ત નાજારી, જેને તમે વધસ્તંભ પર મારી નાખ્યો અને જેને દેવ મુએલામાંથી ઉઠાડ્યો, તેના નામથી આ માણસ સાજો થઈને અહીં તમારી આગળ ઊભો રહ્યો છે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, એક લાક્ષણિકતાઓ એ પવિત્ર આત્મા પામ્યા પહેલાની છે, જે એક આપણે કહી શકીએ કે એક માનવીય સ્વભાવ, એ મનુષ્ય સ્વભાવ, એ નબળાઈથી ભરાયેલો પિત્તર, પણ જ્યારે એ પવિત્ર આત્માનું સામર્થ્ય પામે છે, ત્યારે હિંમતભેર એ અધિકારીઓની સામે, એ શાસ્ત્રી ફરોશીઓની સામે એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ એ ઊંચું ઉઠાવનાર બને છે. એની દરેક નબળાઈઓ એ દૂર થઈ ગઈ છે, એની દરેક ખોટી બાબતો, ખોટો સ્વભાવ એ દૂર થઈ ગયો છે. એ ઉતાવળો પિત્તર હવે ઉતાવળ્યો રહ્યો નથી. એ આક્રોશ અને ક્રોધથી ભરેલો પિત્તર એ હવે એવો રહ્યો નથી. એ આત્મિક રીતે નબળાઈથી ભરેલો પિત્તર એ હવે એવો રહ્યો નથી. એ પિત્તર એ પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યથી ભરાઈને હિંમતભેર એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ ઊંચું ઉઠાવવાના માટે એ સામર્થ્યવાન બન્યો છે. એ પવિત્ર આત્માનો અવાજ સાંભળીને એ પવિત્ર આત્માની દોરવણી દ્વારા એ જવાબ આપનાર પિત્તર એ ત્યાં બન્યો છે. એ પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યથી ભરાઈને એ ત્યાં સાજાપણું કરનાર, એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામે એ દરેક અનેક ચમત્કાર કરનાર પિત્તર એ ત્યાં સાબિત થયો છે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આ એક બદલાણ છે. આ એક બાબત કહી શકાય કે તમે પવિત્ર આત્માનું સામર્થ્ય પામીને તમારા જીવનમાં જે બદલાણ આવે છે, એ આ બદલાણ એ આપણે પિત્તરના જીવનમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, ઘણી બધી વખત આપણે પવિત્ર આત્માનો અવાજ સાંભળ્યા વગર એ જ મનુષ્ય સ્વભાવ પ્રમાણે આપણે ચાલનારા બાળકો બની જઈએ છીએ. ઘણી બધી વખત તમે ઘણા બધા લોકોના મુખે એ શબ્દો સાંભળ્યા હશે કે મારો સ્વભાવ તો એવો જ છે, મારો સ્વભાવ તો ગુસ્સેર છે, મારો સ્વભાવ તો ઉતાવળ્યો છે, મારો તો એવો જ સ્વભાવ છે, હું નથી બદલાવાનો. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, જ્યારે આપણે પવિત્ર આત્માના અનુભવમાં આવીએ છીએ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો સ્વીકાર કરીએ છીએ, એ પસ્તાવિત હૃદયની સાથે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે જઈએ છીએ, ત્યારે એ પવિત્ર આત્માનું સામર્થ્ય આપણા પર ઉતરે છે. એ પવિત્ર આત્માના ફળો એ આપણા જીવનમાં કાર્ય કરવાની શરૂઆત કરે છે. ત્યારે આજે આપણે કોની રાહ જોઈ રહ્યા છે? ત્યારે આજે જરા આપણે આપણા જીવનનું એનાલિસિસ કરીએ, ત્યારે આપણે શું કહી શકીએ છીએ કે મારું જીવન એ પવિત્ર આત્માની દોરવણી પ્રમાણે ચાલનારું જીવન છે. હું પવિત્ર આત્માનો અવાજ સાંભળીને એ પ્રમાણે નિર્ણય લઉં છું. હું પવિત્ર આત્માનો અવાજ સાંભળીને એ જે બાબતો વિશે મને ટકોર કરે છે, એ બાબતો પ્રમાણે હું ચાલનારો બનું છું. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે આપણે એ બાબતો વિશે તપાસ કરીએ, આપણા જીવનની તપાસ કરીએ, આપણા હૃદય મનની તપાસ કરીએ. જો હું આજે એ સ્ટેટમેન્ટ પર ટકેલો છું કે હું એમ કહી રહ્યો છું કે મારો સ્વભાવ તો ગુસ્સેર છે, હું ગુસ્સો કરીશ, મારો સ્વભાવ ઉતાવળ્યો છે, હું તો ઉતાવળ કરીશ, મારો સ્વભાવ જે લોકો ન્યાય કરવાનો હું ન્યાય કરીશ,
મારો સ્વભાવ છે પાપ કરવાનો, હું પાપ કરીશ. જો એવા સ્ટેટમેન્ટ તમારા મુખ દ્વારા નીકળે છે તો તમે એક નામધારી ખ્રિસ્તી તરીકે જીવન જીવી રહ્યા છો. પવિત્ર આત્માના અનુભવમાં હજુ સુધી તમે આવ્યા નથી. પવિત્ર આત્માનો અવાજ તમે સાંભળ્યો તો છે પણ એનો સ્વીકાર કર્યો નથી. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો તમે નકાર કરનારા બન્યા છો, એક ઢોંગ કરનારા બન્યા છો. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, એ પ્રેરિતોના કૃત્ય એનો 2 અધ્યાય 14 થી 41 જોશો ત્યારે હિંમતથી એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો પિત્તર સ્વીકાર કરે છે. ત્યાં પિત્તરનો સંદેશ છે. એ પિત્તરનો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશેની સાક્ષી કહી શકાય. એનો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુભવ કહી શકાય. એનો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પરનો વિશ્વાસની જાહેરાત, એની કબૂલાત કહી શકાય. એ તમે પ્રેરિતોના કૃત્ય 2:14-41 જોઈ શકશો. પ્રેરિતોના કૃત્ય 4:8-13 આપણે જોયું એ અધિકારીઓનો સામનો હોય પવિત્ર આત્માની દોરવણીથી કરે છે. એમનો અવાજ સાંભળીને કરે છે. પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થઈને કરે છે. પ્રેરિતોના કૃત્ય 3:1-10 જોશો તો એક લંગડા માણસને એ ત્યાં સાજો કરનાર બને છે. પ્રેરિતોના કૃત્ય એનો 5મો અધ્યાય અને 40 અને 42મી કલમ, ત્યાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે, તેઓએ તેનું માન્યું. પછી તેઓએ પ્રેરિતોને પોતાની પાસે પાછા બોલાવીને માર્યો અને વાત કરતા ઈસુનું નામ લેવું નહીં એવી આજ્ઞા કરીને તેઓએ તેમને છોડી દીધા. તેઓ તે નામને લીધે અપમાન પામવા જોગ ગણાયા. તેથી હરખાતા તેઓ સભામાંથી ચાલ્યા ગયા. તેઓએ નિત્ય મંદિરમાં હતા. ઘેર ઈસુ તે જ ખ્રિસ્ત છે તે વિશે શીખવાનું પ્રગટ કરવાનું છોડ્યું નહીં. એ માર ખાધા બાદ પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ નથી છોડ્યું. એ માર ખાધા બાદ પણ, એ સતાવણી, એ અપમાન સહન કર્યા બાદ પણ તેઓ હરખાતા ત્યાંથી બહાર નીકળે. એ પ્રભુ મંદિરમાં જવું, લોકોની જોડે મુલાકાત કરવી, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સુવાર્તા પ્રગટ કરવી, એ નથી છોડી. એનું એક જ માત્ર કારણ છે કે તે લોકો જ્યાં કંઈ પણ જતા હતા, એ જ્યાં કંઈ પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ ઊંચું ઉઠાવતા હતા, જે કંઈ પણ અધિકારીઓનો સામનો કરવાની આવતો હતો, જે કંઈ પણ ચમત્કાર કરવાની બાબતો આવતી હતી, લોકોને આગળ સુવાર્તા પ્રચાર કરવાની બાબત આવતી, એ દરેક બાબતમાં એક વસ્તુ કોમન હતી. એ તો એ હતી કે એ લોકો પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થઈને એ દરેક કાર્ય કરતા હતા. પવિત્ર આત્મા એમના જીવનોના કંટ્રોલર બન્યા હતા. પવિત્ર આત્માની દોરવણીથી એ લોકો એક શબ્દ બોલતા હતા, એક નિર્ણયો લેતા હતા, એક ચમત્કારો કરતા હતા. એક અધિકારીઓ સામે જ્યારે ઊભું રહેવાનું આવે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ ઊંચું ઉઠાવવાનું આવે, ત્યારે એ લોકો પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થઈને હિંમતભેર એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ ત્યાં પોકારતા હતા. આ બદલાવ છે એ પવિત્ર આત્મા પામ્યા બાદનો. એક પહેલાનો પિત્તર અને પવિત્ર આત્માનું સામર્થ્ય પામ્યા બાદનો પિત્તર. ઘણી બધી વખત તમે લોકોની સાક્ષીઓ સાંભળી હશે કે પહેલાના જીવનમાં મારું જીવન આવું હતું, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો સ્વીકાર કર્યો ત્યારબાદ બદલાણ થયું. ઘણી બધી વખત આપણે ખુદ અનુભવ્યું હશે કે જ્યારે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો સ્વીકાર કરીએ છીએ, પવિત્ર આત્માનો અનુભવમાં આવે છે, પવિત્ર આત્માના ફળોથી આપણે ભરે છે, ત્યારે આપણું જીવન એક બદલાણ પામેલું, પરિવર્તન પામેલું, એક પવિત્ર આત્માના ફળોથી ભરેલું આપણે આપણું જીવન જોઈ શકીએ છીએ. જો તમે અનુભવ ના કર્યો હોય તો એક નોટ પેન લઈને લખજો કે પહેલાના સમયમાં હું કઈ બાબતમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો નકાર કરતો હતો, કઈ બાબતમાં એ વચન વિરોધી કાર્ય કરતો હતો, કઈ બાબતમાં હું માનવીય સ્વભાવ તરીકે કાર્ય કરતો હતો, અને જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મને મળ્યા છે ત્યારે હું કઈ બાબતોમાં વૃદ્ધિ પામ્યો છું. ત્યારે તમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો ધન્યવાદ કર્યા વગર રહી નહીં શકો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો આભાર માન્યા વગર રહી નહીં શકો. તમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની આગળ એ આભારી ભાવ સાથે કબૂલ કરશો કે પ્રભુ ધન્યવાદ કે તમે પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યથી મને ભર્યો છે, પવિત્ર આત્માના ફળોથી મને ભર્યો છે. મારા જીવનમાં પ્રભુ તમારો ભય બીક છે, બદલાણ છે. પહેલા હું મનુષ્ય સ્વભાવ તરીકે જીવતો હતો, પણ આજે હું પવિત્ર આત્માની દોરવણીથી ચાલનાર પ્રભુ તમારો બાળક બન્યો છું. કેટલો અદ્ભુત અને અજાયબ અનુભવ એ આપણા જીવનનો કહી શકાય કે આપણે પવિત્ર આત્માનું સામર્થ્ય પામ્યા, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો સ્વીકાર કર્યો, એમની આજ્ઞાઓ પાડનારા થયા, અને એ પવિત્ર આત્માના ફળો એ આપણે લોકોની આગળ
પ્રગટ કરી શકે છે. અને એ જ પવિત્ર આત્માના ફળો જ્યારે લોકો જોવે છે ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જય જયકાર અને આભાર માને છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના અનુભવમાં આવે છે. એ આપણા જીવનની સાક્ષી છે. એ આપણું જીવન એ બતાવી રહ્યું છે કે આપણે મનુષ્ય સ્વભાવ પ્રમાણે ચાલીએ છીએ કે પવિત્ર આત્માની દોરવણીથી ચાલીએ છીએ. પવિત્ર આત્માની દોરવણી. ભલા ભાઈઓ અને બહેનો, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો તો આપણે સ્વીકાર કર્યો છે. આપણે બધા જ એક ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ તરીકે જીવન જીવી રહ્યા છે. પણ શું ખરા અર્થમાં પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યથી ભરાઈને, પવિત્ર આત્માનો અવાજ સાંભળીને, એ પવિત્ર આત્માની એક એક બાબતો જે પ્રમાણે આપણને દોરવણી પૂરી પાડે છે એ પ્રમાણે આપણે શું આપણા જીવનમાં નિર્ણયો લેનારા, એ પ્રમાણે ચાલનારા, એ પ્રમાણે વર્તનારા, એ પ્રમાણે આપણો સ્વભાવ બદલનારા આપણે બની ગયા છે? એ આજનો પ્રશ્ન એ હું તમને પૂછવા માંગુ છું. શું આજે પણ આપણે ઉતાવળે નિર્ણય લેનારા બન્યા છે? શું આજે પણ આપણે ગુસ્સેલ સ્વભાવ વાળા છે? શું આજે પણ આપણે ક્રોધ કપટમાં ચાલી રહ્યા છે? શું આજે પણ એ આપણે વ્યભિચારના બંધનમાં જોડાયેલા છે? ત્યારે આજે એક પ્રશ્ન તમારી આગળ છે કે શું મેં ખરા અર્થમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો સ્વીકાર કર્યો છે? શું હું ખરા અર્થમાં પવિત્ર આત્માની દોરવણી પ્રમાણે ચાલનારો બન્યો છું? જો એ પિત્તરના જીવનમાં બદલાણ લાવનાર બની શકે છે તો તમારા ને મારા જીવનમાં પણ અચૂકપણે બદલાણ આવી શકે છે. જો એ પિત્તર એ ઉતાવળે સ્વભાવ વાળો હવે ઠરેલ એક મેચ્યોર પર્સન, એક લીડર બની શકે છે તો તમે ને હું કેમ નહીં? જો એ પિત્તર એ ક્રોધ રાખનારો, એ ચાકરનો કાન કાપનારો એ બની શકે છે, એનું બદલાણ થઈ શકે છે અને સતાવણી સહન કરનાર બની શકે છે તો તમે ને હું એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં, એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના માટે એ દરેક અપમાન, દુઃખ સહન કરનારા કેમ નથી બની શકતા? જો એ પિત્તર આત્મિક રીતે નબળો વ્યક્તિ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ લેનારો, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ હિંમતભેર લેનારા, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની હજુરીમાં સતત પ્રાર્થના કરનારા, આરાધના કરનારા, પવિત્ર દોરવણી પ્રમાણે ચાલનાર બની શકે છે તો તમે ને હું કેમ પ્રભુની આરાધના, પ્રાર્થના કરનારા નથી બની શકતા? કેમ આત્મિક રીતે બળવાન થનારા નથી બની શકતા? એનું એક જ માત્ર કારણ છે, ખરા અર્થમાં આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો સ્વીકાર નથી કર્યો. ખરા અર્થમાં આપણે પવિત્ર આત્માનો અવાજ સાંભળનારા નથી બન્યા. આપણો સ્વીકાર એ ફક્ત આપણા હોઠોનો બળબડાટ છે. આપણો સ્વીકાર એ ફક્ત આપણા હોઠોનો બળબડાટ છે. શું આજે હાલની તારીખમાં પણ આપણે ઈશ્વરની ઈચ્છા જાણ્યા વગર એ પ્રમાણે જ ચાલીએ છીએ? હું વચ્ચે એક સ્ટોરી સાંભળતો હતો, એમાં એક પાયલટનું પ્લેન ક્રેશ થાય છે. એને એમેઝોનના જંગલમાં એ ત્યાં એનું પ્લેન ક્રેશ થાય છે. એ સતત ત્યાં 2-3 દિવસ પ્રભુની હજુરીમાં પ્રાર્થના કરે છે અને બહુ જ વરસાદ પડે છે, અતિશય વરસાદ પડે છે અને દિવસ રાત એ 3 દિવસ સુધી પ્રભુની આગળ પ્રાર્થના કરે છે કે પ્રભુ તમે આ વરસાદ ન અટકાવો, પ્રભુ તમે આ વરસાદ ન અટકાવો, પ્રભુ તમે આ વરસાદ ન અટકાવો. પણ વરસાદ વધુ ને વધુ વધતો જાય છે, વધુ ને વધુ વધતો જાય છે. 2 દિવસ, 3 દિવસ, 4 દિવસ, 5 દિવસ થાય છે, વરસાદ એ અટકતો નથી. અને 5મા દિવસે ત્યાં એની મદદે ઘણા લોકો આવે છે, રેસ્ક્યુ માટે આવે છે અને ત્યાં એમને પૂછે છે કે તમે કઈ રીતે આવ્યા, તમે અહીંયા કઈ રીતે પહોંચ્યા? ત્યારે રેસ્ક્યુ કરનાર ટીમ એને જવાબ આપે છે કે વધુ પડતા વરસાદને કારણે એ નદીનું સ્તર વધ્યું અને નદીનું સ્તર વધવાને કારણે અમે ઝડપથી અહીંયા આવી શક્યા છે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, ઈશ્વરનું કાર્ય કરવાની પદ્ધતિ એ અલગ હોઈ શકે, આપણી પ્રાર્થનાઓની વિપરીત હોઈ શકે, પણ ઈશ્વરના ઈરાદા એ આપણા માટે સારા છે. ઈશ્વરના ઈરાદા આપણને ભલાઈ આપનારા છે. ઈશ્વરના ઈરાદા આપણને વિપત્તિ રૂપ નથી. એ જ્યારે પાયલટ પ્રાર્થના કરતો હશે ને એની પ્રાર્થના જેમ જેમ વધારતો હશે એમ વરસાદ પણ વધતો હશે, એની પ્રાર્થનાની વિપરીત પરિસ્થિતિ ક્રિએટ થતી હશે, ત્યારે હૃદય મનમાં શંકા આવતી હશે, ખચખચ આવતી હશે, પણ અંતે જ્યારે એ રેસ્ક્યુ કરનાર ટીમના મોઢે સાંભળે છે કે આ વરસાદ વધારે પડ્યો એના કારણે રેસ્ક્યુ ટીમ અહીંયા આવી શકી છે,
ત્યારે એ ખરેખર ઈશ્વરનો આભાર માન્યા વગર નહીં રહી શક્યો. આપણા જીવનમાં પણ એવી જ પરિસ્થિતિઓ બને છે. ઘણી બધી વખત આપણે એટલા હારી જઈએ છીએ, એટલા કંટાળી જઈએ છીએ કે આપણી પ્રાર્થનાનો જવાબ કેમ નથી મળતો, પણ એ પ્રાર્થનાઓ પાછળ ઈશ્વરનું કાર્ય તો અચૂકપણે ચાલુ થઈ ગયું હોય છે. એ કદાચ આપણી ઈચ્છા શક્તિ પ્રમાણે, આપણા પ્લાન્સ પ્રમાણે નથી હોતું, પણ એ દરેક ઉત્તર એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણા હિતમાં આપે છે, આપણા સારા માટે હોય છે. એમના ઈરાદા આપણા સારા માટે છે. એમના ઈરાદા આપણા સારા છે, પણ એ આપણે કેમ નથી જાણી શકતા? કેમ કે આપણે પવિત્ર આત્માની દોરવણીથી પ્રાર્થના કરનાર વ્યક્તિ નથી. આપણે પવિત્ર આત્માની દોરવણીથી ઈશ્વરની ઈચ્છા જાણનાર વ્યક્તિ નથી. આપણે પવિત્ર આત્માનો અવાજની અવગણના કરનાર વ્યક્તિ બની ગયા છે. ત્યારે આ પિત્તરનું ઉદાહરણ, એક પિત્તરનું કેરેક્ટર કે જે પહેલા કેવું હતું અને આજે જે પ્રેરિતોના કૃત્યમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ, એક હિંમતભેર ઈશ્વરની માટે એ સાક્ષી આપનાર, ઈશ્વરને માટે પોતાનો જીવ આપનાર, ઈશ્વર પર પ્રેમ રાખનાર વ્યક્તિ એ બની જાય છે. ત્યારે શું આજે પણ આપણે આપણા દેહના કામમાં જ રચ્યા પચ્યા છે? શું આજે પણ આપણે એ રીતે જ આપણે ચાલીએ છીએ? શું આજે આપણે પવિત્ર આત્માનો અવાજ સાંભળીને પવિત્ર આત્માના ફળો પ્રમાણે જીવન જીવનારા બનવાનો નિર્ણય કર્યો છે? કે આજે આપણે હજુ પણ ગલાતી 5:19 જેમ લખવામાં આવ્યું છે, દેહના કામ તો ખુલ્લા છે, એટલે વ્યભિચાર, અપવિત્રતા, લંપટપણું, મૂર્તિ પૂજા, જાદુ, વેરભાવ, કજિયા કંકાસ, ઈર્ષા, ક્રોધ, ખટપટ, કુસમ, પક્ષાપક્ષી, અદેખાઈ, છાકટાઈ, વિલાસ તથા એઓના જેવા કામ, જેમ પહેલા મેં તમને ચેતવ્યા હતા તેમ તેઓ વિશે હમણાં પણ ચેતું છું કે જેઓ એવા કામ કરે છે તેઓ દેહના રાજ્યનો વારસો પામશે નહીં. આ બધા દેહના કામ છે. શું આજે પણ આપણે એ જ પ્રમાણે જીવન જીવી રહ્યા છે? કે જ્યારે 22મી કલમમાં લખ્યું છે, પણ પવિત્ર આત્માનું ફળ પ્રેમ, આનંદ, શાંતિ, સહનશીલતા, માયાળુપણું, ભલાઈ, વિશ્વાસુપણું, નમ્રતા, સંયમ છે, એવાની વિરુદ્ધ કોઈ નિયમ નથી. જેઓ ખ્રિસ્તના છે તેઓએ દેહને તેના વિષયો તથા ઈચ્છાઓ સુદ્ધા વધસ્તંભે જોડ્યો છે. શું આજે આપણે હિંમતભેર કહી શકીએ છીએ કે હું ખ્રિસ્તનો છું? શું આજે હિંમતભેર આપણે કહી શકીએ છીએ કે જ્યાં પવિત્ર આત્માના ફળો કીધા, એ પવિત્ર આત્માના ફળો એ મારા જીવનમાં છે? કે આપણે હજુ પણ દેહના કામ કર્યા છે? એક ચેતવણી છે, એ લખ્યું છે કે તેઓ દેવના રાજ્યનો વારસો પામશે નહીં. જેઓ દેહના કામ પ્રમાણે ચાલે છે એ લોકો દેવના રાજ્યનો વારસો પામશે નહીં. ત્યારે આપણી જોડે આજે એક તક છે. એ પિત્તરનું કેરેક્ટર આજે આપણને શીખવી રહ્યું છે કે મારે કયા પ્રકારે, કઈ રીતે મારે જીવન જીવવાની જરૂર છે. ત્યારે શું આજે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો સ્વીકાર કરીને, પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યથી ભરાઈને, આપણું જીવન સમર્પિત કરીને એ પ્રમાણે આપણે જીવવા માંગીએ છીએ? કે હજુ પણ દેહના કામમાં આપણે રચ્યા પચ્યા રહેવા માંગીએ? આજનું એ વચન એ આપણા માટે છે. આજનું વચન એ આપણને ક્લિયર એક ચેતવણી આપે છે કે આપણે કોના બાળકો છે. આપણે દેહથી ચાલીએ છીએ કે પવિત્ર આત્માની દોરવણીથી ચાલીએ છીએ? આપણે દેહથી ચાલીએ છીએ કે ઈશ્વરની ઈચ્છા, એમના વચનોના આધીન રહીને ચાલનારા બાળકો છે? આજે જ આપણે આપણા જીવનોની તપાસ કરીએ. આજે જ આપણે આપણા જીવનોની તપાસ કરીએ. આવો થોડી ક્ષણો આપણે પ્રભુની હજુરીમાં આપણા મસ્તકો નમાવીએ, પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુનો અવાજ આપણે સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એ વધસ્તંભ પર જે બલિદાન આપવામાં આવ્યું એ આપણા પાપોમાંથી મુક્તિને માટે. એ વધસ્તંભ પર જે બલિદાન આપવામાં આવ્યું
એ દ્વારા પ્રભુ મરણ પર વિજયવાન થાય. એ વધસ્તંભ પર જે બલિદાન આપવામાં આવ્યું, જે રક્ત ફેફડવામાં આવ્યું, એ દ્વારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આમંત્રણ આપે છે આપણા જીવનોને શુદ્ધ અને પવિત્ર કરવાનું. એ જે પિત્તર, જે ઉતાવળે સ્વભાવ રાખનાર, ક્રોધ રાખનાર, પ્રભુનો નકાર કરનાર, એક બિક્કણ વ્યક્તિ સમાન, જ્યારે પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યથી ભરાય છે, ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાછળ ચાલનાર, હિંમતભેર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિશ્વાસની કબૂલાત કરનાર, ચમત્કાર કરનાર અને એક આત્મિક આગેવાન સમાન બને છે. ત્યારે આજે આમંત્રણ છે કે આપણે દરેક બાબતો છોડીને એ પવિત્ર આત્માનો અવાજ સાંભળનારા બનીએ. દરેક દેહના કામ છોડીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાછળ ચાલનારા બનીએ. આજનો આ સમય એ આપણે આપણા જીવનોની તપાસ કરીએ. આજનો આ સમય પ્રભુ ઈચ્છી રહ્યા છે કે આપણે દરેક એ દેહના કામો ત્યજીને માણસ પ્રમાણેની વિચાર વૃત્તિ છોડીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે આવીએ અને પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યથી ભરાઈને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે સાક્ષી રૂપ બનીએ. એ પવિત્ર આત્મામાં સામર્થ્ય છે આપણું જીવન બદલવાને માટે. પવિત્ર આત્માનો અનુભવ કરી એમનો અવાજ સાંભળનારા બનીએ. જો હજુ સુધી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને જીવન સમર્પિત નથી કર્યું, તો આજે આપણે નિર્ણય લઈએ. જો એ આપણે આપણા એ દુનિયાવી સ્વભાવથી આપણે નિરાશ થઈને બેસી ગયા છે, હતાશ થઈને બેસી ગયા છે. ઘણી બધી વખત એ જાત પ્રયત્નોથી એ વળગી રહેલા પાપોમાંથી છૂટવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો આજે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે સહાય માંગીએ. એ પવિત્ર આત્માની દોરવણથી ભરે, જ્ઞાન બુદ્ધિ બળ આપણથી ભરે, જેથી કરીને દરેક બંધનોમાંથી આપણે બહાર નીકળીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાછળ ચાલનારા બની શકીએ. પ્રભુજી તમારો આભાર માની સ્તુતિ કરે છે આ વચનોને માટે. અત્યારે જ્યારે તમારી પાસે આવ્યા છે, તમારી હજુરીમાં નમ્યા છે, ત્યારે પ્રભુ એ જે પિત્તરના કેરેક્ટર પરથી અમે શીખ્યા છે કે જ્યારે એ પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યથી ભરાય છે, ત્યારે એના જીવનમાં પ્રભુ એ પવિત્ર આત્માના ફળો દેખાય છે. એના જીવનમાં પ્રભુ તમારા પ્રત્યેનો પ્રેમ દેખાય છે. એના જીવનમાં પ્રભુ તમારી સેવા માટેનું સમર્પણ દેખાય છે. એના જીવનમાં પ્રભુ એ સતાવણીમાં પણ આનંદ દેખાય છે. ત્યારે પ્રભુ એ બાબતો વિશે વિચાર જ્યારે કરે છે, ત્યારે પ્રભુ અમે કબૂલીએ છીએ કે અત્યાર સુધી પ્રભુ અમે એ પવિત્ર આત્માના અવાજની અવગણના કરી, પણ આજે પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરી છે કે પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યથી તમે અમને ભરો અને અમારા જીવનમાં જે નબળાઈઓ છે, અત્યાર સુધી જે બાબતો અમે દેહના કામમાં લાગુ રહ્યા છે, એ દરેક બાબતો ત્યજીને પ્રભુ એ પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યથી ભરાઈને, પવિત્ર આત્માના ફળોથી ભરાઈને પ્રભુ એ પ્રમાણે જીવન જીવવાના માટે તમે અમને સહાય અને મદદ કરો. એવી પ્રાર્થના મેં તમારી પાસે કરી છે. પ્રભુ તમારી કૃપામાં ચલાવો એવી પ્રાર્થના મેં તમારી પાસે કરી. આજની આ વચનની આશીષથી હું પ્રત્યેકને ભરો અને એ બદલાણ અમારા જીવનમાં અનુભવવાને માટે અને બીજાઓને માટે પ્રભુ તમારા માટે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે સાક્ષીરૂપ બનવાને માટે તમે અમને સહાય અને મદદ કરો. સગળો આદર માન મેં સ્તુતિ ગૌરવ તમને એકલા અમને આપીએ છીએ. અમારી આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં સાંભળો માન્ય કરો બા. આમેન. આમેન. આવો આપણે આપણા જીવનનું સમર્પણ કરતા અને વચનના પ્રકાશમાં ગીતમાં જોડાઈશું. આપણે આપણા જીવનોનું, દાનોનું અર્પણ એ ઈશ્વરની આગળ લાવીએ.
ભક્તિ સભાના અંત ભાગમાં આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, આપણા મસ્તકો પ્રભુની હજુરીમાં નમાવીએ અને ત્યારબાદ પ્રભુએ શીખવેલી પ્રાર્થના સાથે સાથે બોલીશું અને માન્ય બિશપ સાહેબ આશીર્વચન ઉચ્ચારશે. પ્રાર્થના કરીએ. સર્વશક્તિમાન સનાતન જીવતા પ્રભુ, આભાર માની સ્તુતિ કરીએ છીએ પ્રભુ, તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. તમે મહાન પ્રભુ છો, તમે સામર્થ્ય પ્રભુ છો. તમારા વચનો દ્વારા પ્રભુ આજે તમે અમને શીખવ્યું છે કે અમારે પવિત્ર આત્માનો અવાજ સાંભળીને એ પ્રમાણે જીવન જીવવાની જરૂર છે. તમારા વચનો દ્વારા પ્રભુ તમે અમને સમજાવ્યું છે કે અમારે કઈ કઈ બાબતોમાં અમારે દેહના કામ ત્યજીને એ પવિત્ર આત્માના ફળોથી ભરાઈને તમારી પાછળ ચાલવાની જરૂર છે. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારા આત્માના સામર્થ્યને માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ તમે બોલ્યા છો ને અમે સાંભળ્યું છે પ્રભુ. એ પ્રમાણે જીવન જીવવાને માટે, અમારા જીવનનું સમર્પણ કરવાને માટે અને તમારી પાછળ આત્માના સામર્થ્યથી ભરાઈને ચાલવાને માટે તમે આમ પ્રત્યેકને સહાયને મદદ કરો એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આજની આ ભક્તિ સભાની આશીષથી આમ પ્રત્યેકને ભરજો પ્રભુ, અને આજના વચન પ્રમાણે વિચાર કરવાને માટે અને એ પ્રમાણે જીવન બદલી સમર્પિત જીવન જીવવા માટે તમે અમને સહાયને મદદ કરો. એ જ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં સાંભળો માન્ય કરો બાપ. આમેન આમેન. ઓ આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવ, તમારું રાજ્ય આવ, જેમ આકાશમાં તેમ આ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો. જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો. અમને પરીક્ષણમાં ના લાવો, ભૂંડાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની સંગત આપણ પ્રત્યેકની સાથે તેના વાલા સર્વ લોકની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન.